ባለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። የጃቫውን ነው ዛሬ የምንሰራው። የባለፈውን ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌዋለሁ ግን በቴክስት አላኩላችሁ አለላችሁ እዚህ ላይ የሪያክቱ ማለት ነው። ኢንተርቪው ኩዌሽን የሰራ ነው። ከፈለጋችሁም ሴንድ ማድረግ ይቻላል። አድርግላችኋለሁ ኋላ ከአዲሱ ጋር አብሬ። ኦኬ ሶ ባለፈው ካቆምንባት እንቀጥልና የተወሰነ ድረስ ሰርተን ነበረ በኢንተሊጀንሳችን ላይ። ሶ ኦኬ ሶ ይሄ ያው ፕሪንት አውት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ብለናል። ሌላ እንትን ምናምን ስንጠቀም እንደዚህ እቺን ኢምፖርት እያደረግን ዴት የምትለዋን የምንጠቀም ከሆነ ሶ ዴቷን እንደዚህ አድርገን ማምጣት መቻል አለብን። ሶ ኢምፖርት አድርገን እያመጣን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አይደለ? ባለፈው ያየነው። ሶ ዴት ናው ኢኳልስ ኒው ዴት ስንል ኦብጀክት ነው ክሬት የሚያደርግልን። ሶ ሲስተም አውት ናው የተባለውን ሶ ይሄኛውን ልክ እንደ ዳታ ታይፕ ነው እየወሰደ ያለው አይደለ? ሶ ያን እንደ ዳታ ታይፑ ደግሞ ኒው ኦብጀክት ነው ብለን ናው የሚለውን ፕሪንት አድርግልን ስንለው የሰጠን ታይም ይሄንን ነበር አይደለ? ሶ we can read it. ሶ የዛሬን ቀን እስከ እንትኑ ሰዓቱን ምኑን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እስቲ ያላየናትን ፓርቶች ለማየት ደግሞ እንቀጥል ቪዲዮዎቹን። We also have another useful method to lowercase. Let's take a look. So to lowercase converts all characters to lowercase. And once again, you can see that the original string is not affected because this method returns a new string, okay? We also have to uppercase. This is a reference type. We should instantiate this variable using the new operator. So new string, and here in parentheses, we type our message, hello world. However, here we have this little warning. Take a look. New string is redundant because in Java, there is a shorter way to initialize string variables. Let me show you. So instead of using the new operator, we simply set this to our string literal. Now on the surface, this looks like a primitive type because we are not using the new operator, but this is just a shorthand to initialize a string variable. Strings are reference types in Java, but because we use them often, there is a short way to create them. So now let's pass message to the print line method and run our program. We get the exact same result as before. Beautiful. Now let's look at a few interesting things that we can do with strings. We can concatenate or join a string with another one using the plus operator. So here we can combine this with another string with 2 exclamation marks. And here's the result. Now, because string is a class, it has members that we can access using the dot operator. So we can type message dot, and these are all the methods or functions defined in the string class. For example, we have this method here ends with, and with this, we can check to see if our string ends with a character or sequence of characters. For example, here we can pass a string to see if our message ends with 2 exclamation marks. Now, instead of printing the message, let's print this expression here. So let's run the program. We get true. So this method that we have called here returns a Boolean value, which can be true or false. We also have another method starts with, let's take a look. Now in this case, we get false because our message doesn't start with 2 exclamation marks. Another useful method is length. So we can call that to get the length of a string, which is the number of characters. So message.length, take a look. So in this string, we have 13 characters. And this is useful in situations where
you want to check the length of the input by the user. For example, you might have a sign-up form with a username field. You can check the length of someone's username and give them an error if the username is longer than, let's say, 20 characters. Pretty useful. We also have another method that is index of, and this returns the index of the first occurrence of the character or the string that we pass here. For example, if we pass H, the index of H is 0. So let's run the program. There you go, we get 0. If we pass E, we get 1 because the index of the first E in this message is 1. Now, what if we pass a character or a string that doesn't exist in this message? Let's say sky. We get -1. So with this method, we can check to see if a string contains certain characters or words or sentences and so on. Another useful method is replace. And with this, we can replace one or more characters with something else. For example, we can replace any exclamation marks with, let's say, a star. So this replace method has two parameters. One is target, the other is replacement. And here we're passing two values for these parameters. Here's the first value, here's the second value, and we have separated these values using a comma. Now, in programming terms, we refer to these values as arguments. A lot of programmers don't know the difference between parameters and arguments. Parameters are the holes that we define in our methods. Arguments are the actual values that we pass to these methods. So in this case, target and replacement are parameters, but exclamation mark and asterisk are arguments. Now let's run this program and see what happens. So our exclamation marks are replaced with stars. So እቺ ሪፕሌስ የምትለው ነገር ምንድነው እየሰራች ያለችው? ያኛው እንደ ሪፍሬሽመንት እንድናየው ነው ባለፈው ኤክስፕሌን አድርገናል። and so ሜሴጅ ሪፕሌስ የምትለው እያንዳንዱን ላይክ ሙሉ እንትኑን ታያለች ማለት ነው። ኤቭሪ ሌተር እያየች እነዛን ሌተሮች ሪፕሌስ አድርጋ ወደ አዲሱ ወደ ተሰጠው ሌተር ወይም ወርድም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር የምትሰጡት so ያንን እንትን ይወስዳል ማለት ነው። so if we try እዚህ ጋር መተን print index of b ነበር ስንል የነበረው so index of b ብለን እዚህ ጋር የተዛነ ይጻፈልን እሱ ከኤጅ በላይ ነው አይደለ so እቺ 6 የምትለዋን ነበረች አይደለ የሰጠን b ካፒታል b ስለሆነ ኬስ ሴንሲቲቭ ነውና so ይሄ 5 ነው ከዜሮ ጀምሮ ስለሚነሳ እዚህኛው ጋር ሲደርስ 6 ይላል ማለት ነው so 6 ይመለሳልን የዚህችን ኢንዴክስ ኦፍ b ነው so replace ማድረግ ብንፈልግ if we replace b በ let's say ባላ ያለው ወርድ እንተናርግና so instead of አበበ በሶ በላ so በላ የምትለዋን ወርድ አውጥቶ ጠጣ እንዲያረጋው አደረግ ይሄንን ራን ባረጋው so this time አበበ በሶ ጠጣ የሚለው ነው የሚመጣው አይደል so replace ያደርግልናል ማለት ነው it's not just only አንድ እንትን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ወርድም replace ማድረግ እንችላለንና so ይሄ እንትን አሪፍ ነገር ነው so ሌተር ከሆነ ያደረኩት እያንዳንዱን ሌተር እየሄደ እንትን ይላል let's see እዚህ ጋር አበበ የሚለው ላይ ሁለት ቢ አለ እዚህ ጋር እንደገና እዚህኛው ጋር ደግሞ አንድ ሌላ ቢ አለ so ያንን ቢ በ I know it doesn't matter ግን so በአስትሪክስ ቀይርልኝ ብለው so ለየት ብሎ እንዲታይ ለማድረግ ነው ሌላም ሌተር ልታረጉት ትችላላችሁ ችግር የለውም so እያንዳንዷን ቢ የፈለገ so a b ሚሊዮን ሲያገኝ a አስትሪክስ e አስትሪክስ e እና እቺኛዋ b ግን ካፒታል ስለሆነች
ይዘላታል ምክንያቱም ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው ሶ ቢ ካፒታል ቢን አያያትም ስሞሏ ቢ ጋር ይመጣናችኛዋን ደግሞ መልሶ አስተሪክስ ያደርግና ELA የሚለውን ይሰራል ማለት ነው if we run this again so see አያችሁት እንደሰጠ A አስተሪክስ አረጋና እቺኛዋን B አልነካትም በሱ የምትለዋን so የመጨረሻዋን B ደግሞ አጥፍቶ አስተሪክስ አረጋት ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ጋይስ Yeah. Now, what is important here is that this method does not modify our original string. It returns a new string. So if we print our original string right after SRUT, tab, message, we can see the original string is not changed. Because in Java, strings are immutable. We cannot mutate them. We cannot change them. So any methods that modify a string will always return a new string object. Okay? We also have another useful method to lowercase. Let's take a look. So to lowercase converts all characters to lowercase. And once again, you can see that the original string is not affected because this method returns a new string. Okay? We also have to uppercase. And another useful method is trim. And with this, we can get rid of extra white spaces that can be at the beginning or the end of a string. Sometimes our users type unnecessary spaces in form fields. So using the trim method, we can get rid of these white spaces. Let me show you. So I'm going to add a couple of spaces before and after our message. Now, when we trim it, these white spaces are going to get removed. Take a look. So here's the original string. You can see 2 white spaces at the beginning, and here's our string after trimming. Okay, so አሁን እያደረገ ያለው ቀደምም እንዳያችሁት እዚህ ጋር ሲሰራ ያየው ሶ ዋናው ስትሪንግ ክሬት የተደረገው እንትን አለ አሁን በእኛ ሰዓት ሌተር ብለን ነው ክሬት ያደረግነው ይሄ ሌተር ብለን ክሬት ያደረግነውን print outputun አሳየን ብለናው እንትን ስንል ሶ እዚህ ጋር መጥቻ አሁን ይሄንን ሌተርን print አድርጋ አሳየኝ ብለው print letter ብለው ሌተር አሁን እዚህ ጋር currently ቀይረናል ስላችሁ ሪፕሌስ አድርገናል አይደል ቢ የምትለዋን እያንዳንዷን በአስተሪክስ ሪፕሌስ አድርገናታል ሶ እንደዛም even ሪፕሌስ አድርገናው ሌተር የሚለው ግን ቫሪያብል መጀመሪያ ዲክሌር ሲደረግ የተደረገለትን ቫሪያብል ነው የሚይዘውና ሶ አይቀይርም ማለት ነው ሶ if we see አሁን የመጀመሪያው like የመጀመሪያው እንትን ክሬት እንዳደረግነው ያው እዚህ ጋር ሌተር የሚለው አበበ በሶ በላ የሚለው which is concatenate አድርገን የሰራነው ሴንቴንስ አለን ይሄኛው ደግሞ ሪፕሌስ አድርግልን ብለን የሰራነው እንትን አለ አይደል ሶ እዚህ ጋር የምትሰሯቸው ነገሮች ጠቅላላ ሴቭ የሚደረጉት እዚሁ ራሱ ስትሪንጉ ላይ ሳይሆን ሶ it's like እንደ አዲስ እንደ ሪፈረንስ አይነት ልክ አርጎ ነው የሚያስቀምጠው እንጂ እንትን አይደለም ያንን ቫልዩን ይቀይራል ማለት አይደለም ሶ እቺ ትሪም የምትባለዋ ደግሞ ስፔሶቹን ነው የምታስወግድልን ሶ ከፊትም ከኋላም ያለ ስፔስ ካለው ያንን እንትን ሶ ከፊትም ከኋላም ስፔስ ካለው እነዚህን ስፔሶች ያወጣልናል ማለት ነው ሶ ሌትስ ሴይ አንድ ቴክስት ቦክስ ቢኖረን ቴክስት ቦክሳችን ላይ ሲሞላ ሰው ስሙን ጻፍ ብላችሁት በስፔስ የሚጀምር ስም አይኖርም መቼም አይደል ሶ ተሳስቶ ሰውየው ስፔስ አድርጎ ስሙን ቢጽፍ እናንተ ያንን ስፔስ እንደ ስሙ አድርጋችሁ ሴቭ ማድረግ የለባችሁምና እቺ ትሪም የምትለዋ ነገር አድቫንቴጇ እዛ ጋር ነው ማለት ነው so if we say like this ይሄና ይሄ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ስፔስ ቢኖረው so አበበ በሶ በላ ብለን ስንጽፍ ልክ አሁን ራንስ አደረገው እዚህ ጋር የሚኖረው ወደዚህ ጠጋና so አበበ በሶ በላ የሚለው ነገር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር አስተሪክስ ሪፕሌስ አድርግልን ይያል ነው ስለሆነ ነው
እንደዚህ አስጠጋግቶ ያወጣው ማለት ነው ግን instead of replace ይሄንን just trim አርግልን ብንለው so instead of replace just trim ማለት ነው መቁረጥ ማለት ነው አይደል so trim አርግልን ስንለው ከፊትና ከኋላ ያሉትን ስፔሶች አውጥቶ እንትን ይልልናል ማለት ነው so if I run it trim ምትለው አሁን ይሄኛው ወደ ውስጥ ገባ ይሄኛው ግን ኦሪጂናሉ እንትን ስለነበረ so እንትን አይልም ማለት ነው ሊጠጋጋ አይችልም so ከመጀመሪያ ያለው ስፔስ እና ከኋላ ያለው ስፔስ ጠፍቷል ማለት ነው so ከኋላ ያለው ስፔስ በርግጥ እዚህ ጋር ዲፈረንሱ አያስታውቅም ግን ጠፍቷል okay so this is ይሄ ነው እንትኑ ማለት ነው ኮንሰፕቱ So these are some useful methods in the string class, but this class has more methods that we don't have time to cover in this lecture. But as we go through the course, you're going to learn more about the string class and other useful classes in Java. There are times we want to include special characters in our strings, like a tab or a new line or a backslash or double quotes. So in this tutorial, I'm going to show you how to include these special characters in your strings. So here we have the string, hello Mosh. Let's say we want to surround Mosh with double quotes. Now here's the problem. If we add a double quote here, Java compiler thinks this is the termination of our string, so it doesn't understand what we have after. That's why we have a compilation error. To fix this problem, we need to prefix this double quote with a backslash. So using this backslash, we have escaped the double quote. Now, one more time, let's add backslash double quote here. Now let's run the program and see what we get. So we get hello Mosh in double quotes. Beautiful. So double quote is one of those special characters that you need to be aware of. Another special character is backslash. Let's say we want to store the path to a directory on a Windows machine. So that will look like this. C drive, backslash, Windows, backslash, whatever. Now, if you want to store this in a string, we need to escape each backslash. Let me show you. So C drive, backslash. Now we have a problem. Java compiler thinks we're escaping the double quote here, so it thinks our string is not terminated with another double quote. But that's not what we want. You want to add a backslash here. So we need to prefix our backslash with another backslash. Now we type Windows, one more time, something. Let's run the program. So even though we have two backslashes in our code, we actually see one backslash in the terminal window. Another escape sequence is backslash n, and we use that to add a new line to our strings. So let's change this to backslash n and run the program to see what happens. Now our string is broken down onto multiple lines. On the first line, we have C drive, then we have Windows. So wherever we add a backslash n, Java will insert a new line. We can also add a tab in our strings. So if we add backslash t here, there will be a tab between C drive and Windows. Let's take a look. So C drive, here we have a tab and then Windows. Now in Java, we have a few more escape sequences, but quite honestly, they're hardly used. So remember these four escape. So እነዚህ ደግሞ እንትን የሚያዘልሉልን አይነት ናቸው ማለት ነው so ስትሪንጎቹን አንዳንዴ ካራክተሮች ስንጠቀም ማንፈልገው እንዲወጣ ማንፈልገው ካራክተር አለ ግን ሲስተሙ አንደርስታንድ አያደርገውምና so ያንን ለማውጣት እንዴት እናርግ ለምሳሌ አሁን አበበ በሶ በላ የሚለው ይሄንን በሶ like ኮት ውስጥ ለመጨመር በፈለኩኝ ማለት ነው so ኮት ውስጥ ስጨምረው እቺ በሶ ምትለው ሬድ ሆነች so ይሄ የሚያስበው አሁን እዚህ ጋር አንድ ስትሪንግ እንትን አለ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስፔስ ብቻ የተቀመጠበት ስትሪንግ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ራሱን የቻለ ምንም በቃ ምንም ስፔስ የሌለው ግን አንድ ስትሪንግ አለ ይሄኛው ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ስትሪንግ አለ እኛ ግን እቺ በሶ ምትለዋን ኮት ሆና እንድትወጣ ነው የፈለግነውና
so ያቺን ለማሳየት ባክስላሽ የምትለዋን ነው የምንጨምረው ማለት ነው ኮምፒውተራችን አንደርስታንድ እንዲያደርግልን ከፈለግን እቺ ባክስላሽ የምትገባበት ቦታ ላይ I guess this is front slash backslash ልክ እንደዚህ ስናስገባ ቀጣይ ያለውን ካራክተር አታንብበው ማለት ነው በቃ ሊትራሊ so ቀጣይ ያለውን ካራክተር ካላነበበው አሁን እቺኛዋን እንትን አያነባትም ማለት ነው so እንደዚህ ሲሆን ይሄን ከኮቴሽን ማርክ ውጪ ነው ያለበት ውስጥ ነው ያለበት ባክስላሽ ይሄኛው ከንትኑ I guess አሰሳትኩት መሰለኛ እስቲ ራን እናድርገውና የሚሰጠን እናስተካክላለን ትክክል yeah so ከዚህ ጋር ያለውን እንደ ስትሪንግ ኤው I mean እንደ እንትና ቲዮ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ማዘልል ሳይሆን በቃ ልክ እንደ part of the string ኤው እንጂ እንደ ሌላ ነገር እንዳይመስልክ like የዚህኛው የዘጋ እንዳይመስልክ ነው ያለ እንትን የሚለው ማለት ነው so ከባክስላሹ ኋላ የምትመጣው ነገር ዲስፕሌይ የምትደረግ ነገር እንደሆነች ነው የሚነግረው ማለት ነው so ያቺ ከባክስላሽ በኋላ ያለችውን እንትን ፕሪንት እንዲያደርግልን ከፈለግን እንደዚህ ነው እናደርገው ማለት ነው so ሌላኛው ይሄ ልክ ሲ ዊንዶውስ ያለው so ፋይል ምናምን ምናስቀምጣቸው ፋይሎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ የሰራናቸው ፋይሎች እዚህ ጋር ቦታ ሄደ ሴቭ አርግ ምናምን ምንለው ላይክ እኛ ሴቭ እያለን አይደለ እንደዚህ so እንደሱ አይነት ነገሮች የሚኖሩት እንደዚህ እንትን ከሆነ ወይም አክሰስ ያንን ነገር እዚህ ጋር ለልህን አምጣውና እንትን ብለን ለመጠቀም ስንፈልግ ያንን ቦታ ለመግለጽ so እቺ ባክስላሿ ሲ ዊንዶውስ ምንላት እንትና ታስፈልገናለች let's say አሁን እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ይሄንን ብከፍት የታለ ፎልደር ወዴት ኦኬ so እዚህ ጋር እየመጣ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ብከፍት ይሄንን ስታዩ እዚህ ጋር እያንዳንዱ የፎልደሩ ሎኬሽን እንደዚህ ነው የተጻፈው so backslash ምናምን c users ከዛ backslash dani/desktop html ምናምን backslash ፎልደር ፓዙን የምንነግርበት አጻጻፍ ነው አይደለም ይሄ so ይሄንን ለመጻፍ እዚህ አንደርስታንድ እንዲያደርገው let's say instead of quote በዚች ፋንታ ባክስላሽን አስገብተን ከሆነ እንዲያነብልን የፈለግነው በሶም ብቻ ልክ እንደዚህ ባክስላሽ ውስጥ ከሆነ እንዲፈለግነው so instead of እቺ ሁለት ስታደርጉበት አሁን አንደርስታንድ የሚያደርገው ምንድነው ይሄኛው part of the string እንደሆነ የመጀመሪያው ሳይሆን ሁለተኛው የመጀመሪያው is like part of string ነው ከዚህ በኋላ ይመጣው እንደ ኤረር አትየው እያልነው ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ አርገናውን ፕሌይ ስንለው so እዚህ ጋር instead of እንትን backslash ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው ግልጽ ነው አይዲያው so እቺ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሌላኛው /t እና /n የተጠቀመው ነው /n ኦሬዲ እንትን ላይ ስንሰራበት የነበረው ነው html ላይ ምናምን እንሰራበት ነበር አይደል /n እንደ ኒው ላይን ለመጠቀም እዚህ ላይ the same thing new line ያደርግልናል /t የምትለዋ ደግሞ tab ማለት ናት so አንድ tab ስንሰጥ አሁን እዚህ ጋር ሆኜ tab ብነካ like ስፔስ ይሄን ያህል ስፔስ ይሰጣል አይደል so ይሄንን ስፔስ እንዲሰጠኝ ከፈለኩኝ ኤግዛክትሊ ልክ ይሄኛውን እንዲላይን ከፈለኩ እዚች ጋር መጥቼ /t ሳደርግ so ስፔሱን ይሰጠኛል ማለት ነው so /t ሳደርግ ስፔሱን ከሰጠኝ አሁን ይሄኛውን ደግሞ የተቀረውን ደግሞ ኒው ላይን ላይ ያወጣልኝ ስለው so አሁን ሀፕን የሚያደርገው ምንድነው ምን ልጠብቅ አውትፑት ላይ ጋይስ በላ የሚለውን ከታች አድርገዋል ማለት ነው yes so አበበ የሚለው አበበ በሶ የሚለው በtab ስፔስ አላቸው አሁን ይሄ ባይኖር so እንደዚህ ቢሆን
let's see what's happened አሁን ኖርማል እንደዚህ ከሆነ ይሄ ሁሉ ነገር ተጣብቆ ነው የሚወጣው አይደለ ምንም ስፔስ ስላልሰጠሁት ተጣብቆ ነው የሚወጣው አሁን ልክ እንደዚህ ፕሌስ ስለው ተጣብቆ ወጣ it doesn't make sense አሁን ይሄ ነገር ለማንበብም ግራ ይገባል so ይሄንን እንትን እንዳይልብኝ ግን ከዚች ጋር ስፔስ እንዲሰጥ ፈለኩ ከዚች ጋር ደግሞ ከስር እንዲያነብልኝ ፈለኩኝ so ያንን ለማድረግ እዚች በሶ የምትለው ላይ መጣና ምን አደርጋለሁ export backslash t ሳረግበት ስፔስ ይሰጣታል ከዛ ኋላ ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ደግሞ I can say backslash n ሳረገው በላ የሚለው እታች ይወርዳል ማለት ነው ራን ስናረገው see አበበ ብሎ ስፔስ ሰጠሄነን ከዛ ኋላ ከበሶ በኋላ ደግሞ በላ የሚለው ደግሞ ወደ ስር መጣ ማለት ነው ግልጽ ነው ያ እንትን ካልተሳሳትኩ ዳንያ እንዳያነበው ያልክ መስሎኝ ይሄ ባክስላሹ እንዳያነበው ሳይሆን so ለምን አወጣው እኮ ብዬ ነው ኦኬ so አሁን ከአጠገቡ የሚመጣውን ካራክተር ይለያል so እነዚህ is like ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ እንዲያረጋቸው ታደርገው እንትን የተባሉለት የተቀመጡ አንደርስታንዲንግ ናቸው so backslash t እና backslash n it's just new line እና tab የሚለውን ለመግለጽ ተዘጋጅተው እንትን ያሉ ናቸው ግን አሁን እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር የሆነ ካራክተር ብጨምር ያንን ካራክተር so $sign ብጨምር I think $sign ያለ እንትንም ያነባል ይመስለኛል yeah ፕሮብሌም የለበትም ግን አሁን እዚህ ጋር ኮቴሽን ብጨምር ኮቴሽኑ ኢንድ እንዳደረገ ስለሆነ የሚያውቀው እዛ ጋር ከዚህ በኋላ አንድ ኮቴሽን ይጎልሃል አይነት ነገር ነው የሚለኝ ማለት ነው see so ግራ ይገባል እኔ ግን ኮቴሽኑ እንዲያወጣልኝ ነው የፈለኩት so ያንን ኮቴሽን እንዲያወጣልኝ ከፈለኩኝ እዚች ጋር መጣና ባክስላሽ ሳረግበት so ከዚች ባክስላሽ በኋላ የምትመጣውን ነገር እንደ ፓርት ኦፍ ዘ ቴክስቱ ያት ያልኩት ነው ኦኬ so ኮቴሽኑን ማለት ነው so አሁን ልክ እንደዚህ አድርጌ ራን ባደርገው what's going to happen ይሄ instead of a space ስፔሱ ይቀርና ምን ይሆናል እዚች መሃል ላይ ብቻ ኮቴሽን ይኖራል so let's see አንድ ኮቴሽን ማለት ነው አይሻ so ኮቴሽን አወጣች ከዛ በርሶ ከዛ ኋላ ኒው ላይን ነው የሚለው ኒው ላይን አስገባውና በላ የሚለው ታች ወረደ ማለት ነው ግልጽ ነው nice Shape sequences that we covered in this tutorial. In this tutorial, we're going to talk about arrays in Java. We use arrays to store a list of items, like a list of numbers, or a list of people, or a list of messages. Let me show you. So here we have an integer variable. We want to convert this to an integer array. So right after int, we add square brackets. Now we have a compilation error because we're storing a single number in this array. So to fix this, we need to remove 1. Because arrays are reference types, we need to use the new operator here. Then we repeat the type one more time into array. And here in square brackets, we specify the size or the length of this array. How many items do we want to include in this array? Let's say 5. Also, we should change the name of this variable from number to numbers because we're dealing with a list of items. So always pay attention to the name of your variables. Now, we can access individual items in this array using an index. So we type numbers, square brackets. To reference the first element or first item, we use 0. Now we can set this to a value like 1. Similarly, we can set the second item to 2. Now, what if we use an invalid index? Let's say 10. This array doesn't have 10 items. So let's see what happens. Numbers of 10, we set this to 3. When we run this program, we get an exception. Exceptions are Java's way to report errors. So in this case, an exception was raised and our program crashed. We'll talk about exceptions in detail later in the course. So now let's remove the last line and print this array. So SOUT tab numbers. Let's see what we get. We get this weird string instead of the items in our array.
Here's the reason. By default, when we print an array, Java returns the string, which is calculated based on the address of this object in memory. So if you have another array and we print that, we're going to see something different because each object is going to be in a different memory space. Okay. Now, how can we see the actual items in this array? Well, we have a class in Java called arrays. Let me show you arrays. So this class is defined in java.util package. Let's press enter. Now, this is imported on the top. Beautiful. So we can use the dot operator to access the members of this class. Here we have a method called toString. Now, as you see, this method is implemented multiple times. So in the first implementation, this method gets a float array. In the second implementation, it takes an integer array and so on. So for all primitive types, as well as reference types, this method is implemented multiple times. This is what we call method overloading. Now, we can call this method and pass our integer array, and this will return the string representation of this array. So we can cut this from here and pass it to our print method like this. Now, let's run the program one more time, and here's our array. Beautiful. So the first two items are initialized, the others are set to 0 by default, because here we're dealing with an integer array. If we had a Boolean array, all items by default get initialized to false. If you have a string array, all items get initialized to an empty string, okay? Now, this syntax for... So, array ትንሽ ዲክሌር አደራረጉ ምንም ይለያል አይደለ? እኛ ከምናውቀው so ሪፈረንስ ታይፕ የምንላቸው እና ኖርማል እንትኖቹ ዳታ ታይፖቹ አውቀናቸዋል ባለፈው ያየናቸው እና ኢንቲጀር ምናምን ኖርማል ፕሪሚቲቭ የምንላቸው ናቸው። ሪፈረንሶቹ ደግሞ እና ስትሪንግ ዴት አሬ ኦብጀክት ምናምን እያልን ያየናቸው ማለት ነው። ሶ በእነሱ ሰዓት ኦልዌይስ እንደዚህ ኒው እያደረግን ነው እንትን እያልን ያለ ነው። የስትሪንጉም እንደዛው ነበረው ግን ሾርት ሜተድ ተብሎ ነው ኖርማል እንደዚህ የተደረገለት ማለት ነው። አም ሹር ይሄም ሌላ ሜተድ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ግን ሶ ሌትስ ሲ አሁን ይሄን እንዴት ነው እኛ ያወጣን ያለ ነው እስቲ እየጻፍን እንያወራለ ሶ ሌትስ ሴይ መጀመሪያ እንትኑን ነው የምንናገረው አይደለ ምን አይነት ዳታ ታይፕ እንደሆነ ውስጡ የሚቀመጡት ቫልዩዎቹ ምን አይነት እንትን እንደሆነ እንናገረውና ሶ አሬ እንደሆነ ስንናገረው ደግሞ ላይክ ባዶ እንትን እናስቀምጣለን ከዛ ነምበርስ ከሆነ ያው ነምበርስ እንላለን ሶ ይሄ just ኤስ አስገቡበት አታስገቡበት ያለው ላይክ ሌላ ሰው መጥቶ ሲያየው አንደርስታንድ እንዲያደርገው ነውና that's fine so numbers ብለን ከዛ new ብለን this time integer 5 ያለው አሁን ይሄ ሌንግዙ ነው so እኛ ኖርማሊ ዲክሌር ስናደርግ እዛ እንትን ላይ ምንድነው እናደርገው var ብለን let's say if it's numbers what we do እንደዚህ አድርገን ቀጥታ sorry square bracket አድርገን 1 2 እንደዚህ ያደረግን ነው ዲክሌር እናደርገው ኮማ actually so እንዲያርገን ነበር ኖርማሊ ዲክሌር የምናደርገው አይደለ እንትናችን ላይ ጃቫስክሪፕታችን ላይ ስንሰራ var numbers ብለን የፈለግነውን አሬ እንሰጣለን so የዚህኛው ደግሞ we have to define ምን አይነት እንትን እንደሚኖረው እዚህ ውስጥ and ከዛ ኋላ ደግሞ ሌንግዙ ምን ያህል እንደሆነ we have to tell it at first ማለት ነው ከዛ በኋላ አሳይን ስናደርግ ደግሞ እያንዳንዷን ኢንዴክስ እየጠራን ነው አሳይን የምናደርገው so ያንን የምናደርገው እንዴት ነው እዚህ ጋር ለኬን እንትን ካልን በኋላ next ኢንዴክስ 0 ኢንዴክሱ አቆጣጠሩ አንድ አይነት ነው so numbers ብለን which is the variable we created then index 0 ላይ አንድን አርግልኝ ስንለው
so value-ዋን አንድ ያረጋታል ማለት ነው so ይሄንን እየደጋገምን እንትን እንላለን ማለት ነው so index 1 ላይ ደግሞ value 2 አስገባለን and let's say index 3 ላይ value 3 አስገባለን so አሁን ማንን የሰየምኩት ዜሮን ሰየም ያለው አንድን ሰየም ያለው ሶስተኛውን ሰየም ያለው አይደለ so አሁን አውትፑታችን ላይ SOUT ብለን so እቺ ሾርት ሜተድ አታላ አጻጻፍችን ሲስተም አውት ፕሪንት ላይ ከዛ ኋላ ነምበርስ ብለን አይደለም እንጠራው so ነምበርስ ብለን ስንጠራው ምንድነው የሰጠው ቀደም ያ እንትኑን አድሬስ so this is the address where the numbers is created like create ተደርጎ ሴቭ የተደረገበትን ቦታ ሎኬሽኑን ነው የነገረው ያለው so የነምበርስ የተባለው ቫሪያብል ያለው እዚህ ሎኬሽን ላይ ነው እያለ ነው እንጂ ቫልዩዎቹ እነዚህ ናቸው እያለ አይደለም so ቫልዩዎቹን እንዲያወጣልን ከፈለግን እያንዳንዳቸው like መጀመሪያ array-ውን ብለን so this is the array so array-ውን እንድታወጣልኝ ፈልጋለሁ so array እንልና array dot ስንል so እቺኛው arrays java util የምትለዋናትን ነው so እቺ ነገር still figure out አላረኳትም እንዴት እንደምትል quick definition arrays dot did it work oh it worked I don't know እንግዲህ ምን እንዳለ so አልመጣው ላይ ነበር ባለፈው I don't know እንግዲህ ምን እንደሰራ so java ከዚች I mean array ከዚች የተባለችው እንትን እንደምትመጣ ነው የሚነግረን ማለት ነው so ያ ከላይ ካልመጣ አይሰራልንም ማለት ነው so array dot እነዚህን ወደ string so the only thing እዚህ ጋር ትንሽ ኮንፊውዝ ያደረገኝ ምንድነው string ቀይሮት ራሱ አውትፑት ላይ ሲወጣ እንደ ነምበር ነው አክት ያደረጉት I don't know ምናልባት ወይ string already string ሆኗል I don't know so እኛ to string ምናቀው like number ከሆነ ወደ string እንዲቀይርልን ነው so to string ከዛ ያንን array ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው so እቺን አውጣልን ስንል እቺን እዚች ውስጥ ነው እናስገባት ማለት ነው so print የምታረግልን array ነው to string አርገህ ማንን ነው numbers እናወጣልን ያልኩት so አሁን አውትፑት ምንድነው guys የላችሁ አይኮ ወይ ምን የሚያስላል አውትፑት የሚሰጠኝ so ይሄንን ሲስተም አውት ብዬ arrays to string numbers ብዬ እንትን ስለው what's going to be the value for this ሶስቱን የnumbers value the whole number ነው የሚነግረው so እንዴት ብሎ ይወጣል like የመጀመሪያው እንደዚህ ሁለተኛው እንደዚህ በለኝ እስቲ okay so እንትን ያላልንበት ቦታ assign ያላደረግነው ቦታ ላይ by default 0 ነው የሚሰየመው ማለት ነው okay so by default 0 ሰየመው ማለት እኛ ማንን ሰይመናል ኢንዴክስ 0 ሰይመናል 0 1 3 ኢንዴክስ 1ን ሰይመናል ኢንዴክስ 3ን ሰይመናል አይደለ ስለዚህ አውትፑታችን ሲወጣ ምን ብሎ ነው የሚወጣው ማለት ነው
ለመጀመሪያው አንድ 1 ከዛ ሁለት ከዛ 3 ዜሮ ለምንድነው ዜሮ የሚለው ዜሮ ነው። ኢንዴክስ ቱን ዘልያታለሁ አይደለ? ኦኬ ኢንዴክስ ቱን ስለሰለልኳት ኢንዴክስ ቱ ዜሮ ብላ ትወጣለች። ከዛ ኢንዴክስ 3 ብላ ትወጣና 4 እና 5 ደግሞ 0 ዜሮ ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ነው አራት ጋር የመጨረሻው አንድ ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 2 0 3 0 ይሆናል ማለት ነው። አምስት አይደለ ሌንግዙ? let's see instead of በዚህ ፋንታ see 1 2 0 3 0 ግልጽ ነው እንዴት እንደወጣ? በራሱ ነው ማለት ነው የሚወጣው ስለዘለልከው ነው። yes so unless እንደዚህ አድርጌ አሳይን ካላደረኩለት value it's gonna automatically give 0 ለእያንዳንዳቸው as long as ይሄንን ብዛቱን አይቶ ማለት ነው። የዚህ ብዛት 4 ቢሆን እቺኛዋ 0 ትጠፋለች አይደለ? just 4 ሌንግዝ ስለሚሆን ማለት ነው። 3 ሌንግ የሌለውን እንትን ካረኩ ደግሞ ልክ እንደቀደሙ ሰውየው ጋር እንደመጣበት ኤክሰፕሽን ብሎ ኤረር ይሰጠኛል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ከሰጠሁኝ ማለት ነው። አሁን ኢንዴክስ 5 ላይ ብዬ ወሰጠው it's going to be error ምክንያቱም there is no index 5 we only have until index 4 አይደለ? 0 1 2 3 4 የመጨረሻው ቫልዩ ያለው ኢንዴክስ 4 ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ኢንዴክስ 4 እና ኢንዴክስ 2 ስላልሰየምኩኝ እዚህ ጋር ያልሰየምኳቸውን 00 ኢኒሻል እያደረገ ይሰጣል ማለት ነው። ኢኒሻልም ዝም ብላ 4 3 2 ብትለውስ የትኛው ኢንስቴድ ኦፍ 5 እዛ ጋር 2 ብትለው ይሄንን ነው የምትለው? ይሄንን 2 እና 1 ብቻ ያወጣ ማለት ነው? ኖ አይወጣም። ምክንያቱም ለኤረር ነው የሚሰጠኝ። እነዚህን ይሰይማቸዋል ኦፍ ኮርስ ችግር የለበትም። ከዛ ነምበርስ 3 የሚባለው ግን ኢንዴክስ 3 የሚባለው አይታወቅም። እቺ በዚች ምክንያት ብቻ ኤረር ይሰጠኛል። እሷን ግን ካስወጣኋት it's gonna be see አዮ exception in trade main java እንደዚህ index 3 out of bounds for ዳንኤል ምናምን ሜን የሚለው ይሄ ዳንኤል ሜን ላይ አይደል ያለው? እዚህ ዳንኤል ላይ አይደል ያለው? ፓኬጁን ነው ዳንኤል የሚለው። ኢንዴክስ 3 የሚባል out of bound ነው የለም እያለ ነው። what if I make this a comment out? ይሄንን ኮመንት አውት አድርጌ ይሰራል እንደዛ sorry አሜን ይሰራል። ይሄንን ኮመንት አውት አድርጌ ራን ባደርገው what's going to happen? ይሰራል። ምን ይወጣልኛል? እሺ 1 and 2 አይደለ? ምክንያቱም ኢንዴክስ 0 እና ኢንዴክስ 1 ላይ ያሉት 1 እና 2 ብቻ ስለሆኑ 1 and 2 ላይ ይወጣል ማለት ነው። ናይስ 5 ቢሆን ግን በሙሉ 0 ይሆናል ከ1 and 2 በኋላ። yes ይሄ 5 ሆኖ ልክ እንደዚህ ባወጣው እነዚህ ጠቅላላ 0 ይሆናል። ኦኬ መልሳትና ትንሽ ካወዛግበን እንደዚህ ትሆናለህ። ኦኬ I'm sure ሌላ ዘዴ ይኖራል። ይሄ it's going to be like too much hassle ነው የሚሆነው እንደዚህ የሚሰየም ከሆነ probably እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ባይነኝ። For creating and initializing an array is a little bit tedious and it's an older syntax. There is a newer way to initialize an array if we know the items ahead of time, like in this case. So I'm going to remove these 2 lines. I'm also going to remove the new operator. Here we use curly braces, and inside these braces, we add all the items in this array. Let's say 2, 3, 5, 1, and 4. Now we have 5 items, so the length of this array is going to be 5. We can read that using the length field. So if we type numbers dot, look here we have this field, look at the icon, it's an F. So this is a field which is like a variable in a class, and the type of this field is an integer. So this returns the number of items in this array. Let's get that and print it using our print method, like this. Take a look. So we get 5. Perfect. Now we jump. So
አሁን አያችሁት እንዴት እንደወጣ እንደ ኦብጀክት አድርጎ ማስቀመጣት ማለት ነው። ግን አሬ ነው ዲክሌር ያደረገው። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ እንደዚህ ብለን ከምናወጣ ቀጥታ እቺ ነው መተን እንደዚህ ብለን ከማውጣት ሶ እቺን አጥፍተን እንደ ኦብጀክት አድርገን ዲክሌር እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ የምንፈልገውን ቫልዩ እናስገባለን ማለት ነው። So numbers ሆኖ እንትን እንዳይል ነምበርስ ማለት አለ ወይስ ነምበሮች? ይሄ ችግር የለውም። it's just naming. so ሰውየው it's just like ሌላ ሰው ፕሮግራማችሁን መጥቶ ሳየው አንደርስታንድ እንዲያደርግ ከእንትናችሁ ከምትሰጡት ቫልዩ ጋር ሜክ ሴንስ የሚያደርግ ቫሪያብል ኔም ስጡ ስላለ ነው እንጂ እንትን ስለሆነ አይደለም። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር አሬ እንደሆነ እየነገርኩት ነው። ነምበር ነው። ከዛ ኋላ ይሄንን እንትን አድርጌ ያስገባው ማለት ነው። ሶ እስቲ let's see አሁን ቀጥታ ነምበር ብለው ያወጣል እንደዚህ ወይስ do I have to change again እንደዛ so ነው let's say number let's see እንደቀድሞ ሬፈረንስ ነምበሩን ነው የሚሰጠኝ ያው ስለዚህ ግዴታ እቺ ነገር መጠቀም ማለት ነው። Let's check instead of numbers this time I'm just going to use number. So 1 2 3 4 5 ብሎ ማለት ሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እሱ እንዴት ነው ያወጣል? ሊንግዝን ነው። ኦኬ ከስሩ ደግሞ ያኛውን ስላወጣን ኦኬ ሶ ይሄ array dot length ማለት ነው። ቤዚክሊ ምንም እንትን የለውም። የአሬው ስም አለ a dot length እኛ ላይክ ኢንዴክስ var a ብለን የምንሰጠው እንትን አለ አይደለ? ሶ ያንን ቫሪያብል a ብለን ዲክሌር ያደረግነው a dot length ስንል ሶ lengthዙን ይነግረናል ማለት ነው ብዛቱ። ሶ for loop ላይ the same thing አይነት ነገር ነው የምንጠቀመው። እስቲ let's see. Java arrays have a fixed size. So once we create them, we cannot add or remove additional items to them. They have a fixed length. If you want to be able to add or remove additional items from an array, you should use one of the collection classes that we'll talk about later in the course. For now, all I want you to remember is that arrays have a fixed length. Now, currently our array is not sorted. These numbers are in some kind of random order. We can easily sort this array using the sort method of the arrays class. Let me show you. So I'm going to remove this line and call arrays.sort. Once again, you can see this method is overloaded because it's implemented with different parameter types. So we call this method and pass our numbers array. Now, when we run this program, we can see our array is sorted. Beautiful. So you have learned that we use arrays to store a list of objects. In Java, we can also create multi-dimensional arrays. For example, we can create a 2-dimensional array to store a matrix, or we can create a 3-dimensional array to store data for a cube. These are useful in scientific computations. Let me show you. So here we have a single dimensional array. To convert this to a 2-dimensional array, we need to add another pair of square brackets. Now we have a compilation error because we need to repeat these brackets on the other side. So let's say we want to create a 2x3 matrix. So 2 rows and 3 columns. We add another brackets here and change these lengths to 2 and 3. So now we have 2 rows and 3 columns. Now to access individual items in this array, we need to supply 2 indexes. First, the index of the row. So we can go to the first row and then the first column and initialize that to 1. Now let's print this. So SOUT tab. Once again, we use our arrays class dot toString and pass this object. Take a look. Once again, we get this weird string.
Because here we're dealing with a multi-dimensional array. To solve this problem, we need to use another method in this class called deep toString. Use this for printing multi-dimensional arrays. Take a look. Now we have this matrix, which has 2 rows, and in each row we have 3 columns. We can also create a 3-dimensional array. All we have to do is to add. Okay, so እነዚህ 2 dimension እና 3 dimension እያለ የሚያወራቸው አሬዎች it's like እንደ like እንትን አለ አይደለ x እና y axis እያለን ወይም እንደ ቴብል አይነት እንትን ቢኖረን እዛ ውስጥ እያስቀመጥን ቫልዩን ፔር ማድረግ አይነት ነገር ማለት ነው። so መጀመሪያ like so እነዛ የቅድማን እንያትና ሶርት የምትለው ሜተድ so አሬ ላይ ብዙ ሜተዶች እንጠቀም ነበር አለኛ እዛ ላይ ጃቫስክሪፕት ላይ እነሱን ሜተዶች እዚህ ላይም ይኖራሉና so ሶርት የምትለውን ስንጠቀም even if ሶርት ከተጠቀምክ መቀየር አለበት ቁጥሮቹ already አሁን ሶርትድ ስለሆነ ምንም እንትን አያደርገው አይደለ አንደስ ቁጥሮቹን ካልቀየርካቸው yes so እዚህ ጋር መጥቼ አሁን if I put like 6 ባደርግ ይሄኛው ነምበሩ ሲወጣ 1 2 6 4 5 ነው ያለው አይደለ ሲወጣ ከዚህ ጋር ዲስፕሌይ ባረጋው ፕሌይ ብለው እዚህ ጋር 1 2 6 4 5 ይላል ማለት ነው so ትክክለኛው ፖዚሽን ግን 6 እዚህ ጋር ስትሆን ነው ትክክለኛ ፖዚሽን የሚሆነው 6 መጨረሻ መሆን አለበት so ይሄንን ሶርት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው የአሬው እንትኑን እንጠቀማለን ማለት ነው so so arrays dot sort ብዙ ነው ያለው by the way like ግዴታ is just binary search compare copy of እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ሜተዶች ናቸው so deep to string የሚለው ይሄ ያሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳየን ያለው እንትን ሲሆን ማለት ነው መልቲ ዳይሜንሽናል ሲሆን እንጠቀምበት ነው equals fill like እንድንሞላው አሬውን በዚህ ሙላ አይነት ነገር hash code mismatch like ካልተመሳሰለ ማለት ነው I guess parallel prefix sort stream split ምናምን የሚያደርግ ደግሞ ይሄ split how you spell this so anyways እኛ የፈለግነው ሶርት ነውና so sort integer ነው ፈልገው so sort አድርግልን ሶርት የምታደርገው ማን ነው number የሚለውን አሬ ነው ሶርት የምታደርግልን እንለዋለን ማለት ነው so ይሄንን ሶርት አድርጉልኝ አሁን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ array to string ብዬ number የሚለውን ስሰጠው what do you think is going to happen sort አድርጎ ይወጣል you think it's going to happen like that እኔ ግን እንደዛ ያደረገው ነው ለምክንያቱም ይሄ ነገር like ስቶር የሚደረገው probably ልክ እንደ እንትን ነው የሚያደርገውና ሌላ ቦታ አይነት እንደ ሎኬሽኑ እንደ አዲስ ነው ክሬት የሚያደርገው አዲስ አሬ ነው ክሬት የሚያደርገውና ይሄኛው ኦሪጂናል የሆነውን እንትን ነው የሚያወጣው so if I play this it's going to be the same output oh okay so እንደ string እንደዛ ያደርግልኛል ብዬ አስቤ ነበር so you're right so sort ካደረገ በኋላ እቺን እንትን አጣለን ማለት ነው ቀደም እዚህ ጋር እንዴት ነው እንትን string ስንጠቀምበት የነበረው አለ አይደል እዚህ create ስናደርግ string ላይ later የምትለውን እዚህች ጋር አወጣን so trim ሳይደረግና ሲደረግ የነበረው ለውጥ ቀደም ስናየው የነበረው ማለት ነው so እዚህ ጋር አን ስፔስ አድርጌ ከሆነ create ያደረኩት so አበበ በሶ የሚለው ከዚህ ጋር በጣም ብዙ ስፔስ አለውና so
ከዛ ኋላ ትሪም አድርግልኝ ይለዋል እዚህ ጋር ሶ ትሪም አድርግልኝ ሲለው ይሄ ትሪም የሚደረገው የእንትኑን ነው እቺን ነው ትሪም የሚያረጋት ከዛ ትሪም አድርጋ አሳየኝ ነው የሚለውና ሶ ልክ ፕሪንት ሲያደርግ እዚህ ጋር ትሪም ተደርጎ ልክ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው ከዚህ ቀጣይ ያለው ግን የሚወጣው ሶ ይሄኛው ኒው ላይን ስለሚያደርገው በላ የሚለውን ከስር ይወጣል ከዛ ኋላ ግን ያለው የሚወጣው እዚህ ጋር ስፔሷ ክፍተት በደንብ ይኖራታል ማለት ነው ሶ አዲስ እንትን ላይ ነው የሚያደርገው አየው ዲፈረንሱ ሶ እቺ የቀደመ እንትን ያየናት ማለት ናት እንደ ይሄኛውና አዲስ ቦታ ላይ አድርጎ ነው የሚያወጣው እንጂ ይሄኛው ቫልዩ ተቀይሯል ማለት አይደለምና ሶ እንደዛ ስቢሆነ ይሄንንም እዚህ ጋር ሶርት ስንለው probably ሌላ ቦታ ያደርገዋል ብዬ ነበር it's not like that so already save አድርጎታል ማለት ነው እዛው ላይ ስለዚህ arrays to string ብለን ነምበርን ስናወጣ already sort የሆነውን variable ያሳየናል ማሚን ዳታችንን so multi dimension ደግሞ ስንመጣበት so ሁለት axis like x እና y axis ይኖረናል እነዛ አይነት እንትኖች ላይ ስንመጣ እንትን የምንጠቀመው ማለት ነው 3D ሲሆን ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ዳይሜንሽን እንጨምርበታለን ማለት ነው so x y እና z axis አድርገን እንሰራለን ማለት ነው so እዚህ ጋር ይሄ y axis ከሆነ እዚህ ጋር x axis ከሆነ like z axis እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ like 3 dimension ነገር ይኖረናል ማለት ነው so እንደዛ የሆነ ነው እንትን የሚለው basically እንደዚህ ይሄ 3D ነው ይሄኛው 3 ዳይሜንሽን ያለው አንድ እንደዚህ ያለ ከዚህ ጋር ከዛ ላይ ይሄ አንድ እንደዚህ ያለ ከዛ ደግሞ ወደዚህኛው ሳይድ ደግሞ የሚመጣው ሌላኛው ሶስተኛ ዳይሜንሽን ይሆናል ማለት ነው so 3 ዳይሜንሽን ሲሆን ልክ እንደዚህ ኪዩብ ምናምን አይነት እንትን ነው የሚኖረው ማለት ነው ኖርማሉ ግን x እና y axis ይሆናል 2 ዳይሜንሽን ከሆነ so 2 ዳይሜንሽን ለማድረግ ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው ሁለተኛ አሬ ነው እናስገባበት በጃቫስክሪፕት ላይ ትዝ ካላችሁ ያ ልጅ ያንን ጥያቄ እንደውም የሰራው በ2 ዳይሜንሽን ምናምን ያረጋ ሲሰራ ትዝ ይላችኋል ያ so ልክ እንደዛ ማለት ነው this time create የምናደርገው ይሄንን 2 ዳይሜንሽን ስናደርገው so እዚህኛው ነምበርስ የሚለው ላይ እናደርገውና so አንድ ሌላ ባዶ አሬ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ሁለት አሬ እንዳለ የነገርኩት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ድጋሚ ደግሞ መጣና ሌላ ባዶ ሰፋዋለሁ ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር ሌንግዙን ነው የምነግረው so ቀደም ደግሞ አንድ ያለው ነገር አንድ ነገር ነበረ so እኛ አሮን እንግዲህ ወደፊት እንትን ይለዋል እናወራበታለን ብሏል ግን currently so java ላይ የአሬ ሌንግዝ አይቀያየርም so if it's fixed ነገር ነው ማለት ነው so ይሄ 5 ከተባለ 5 ነው አለቀ ልንቀይረው አንችልም ልክ አሁን እዚህ ጋር ይሄ 5 ነው እንትን ያለው አይደለ so 5 ነው so እኛ like pop እና push ያረጋን እንትን እንደምንለው እዚህ ላይ እንትን እንደማይል ነው ቀደም ያወራው so ወደ ኋላ maybe ሌላ እንትን ያመጣል so ለአሁን ግን ወቁ ያለን so ምንም አይነት ነገር ፊክስድ እንደሆነ ነው ማለት ነው ሌንግዙ እሱ ጋር ለምን በከርሊ ብሬስ ሆነ ዳን ይቅርታ ይሄ ሾርት አጻጻፍ ነው so አሁን እዚህ ጋር ክሬት ስናደርግ ቀደም የነበረው እቺ መልቲ ዳይሜንሽን አናውጣትና so just አንደኛው ናት ብቻ ያለችው አስቢና so 5 አለው ብለን ሰራንና so ከአምስቶቹ ቫልዩን ስንሰጥ ኢንዴክስ 0 ላይ ይሄን ሰጥ ኢንዴክስ 1 ላይ ይሄን ሰጥ ኢንዴክስ 3 ላይ ይሄን ሰጥ አለን ከዛ ኋላ ኢንዴክስ 2 እና ኢንዴክስ 5ን አውቶማቲካሊ 0 አድርጎ ስለሚያወጣ እንደዚህ አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው so 5 ሌንግዝ ስላለው ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርጎ ከመጻፍ ሌላ ሾርት ሜተድ ክሬት ስናደርግ እንደዚህ አድርገን ክሬት ማድረግ እንችላለን ነው አሬ so ኢንዴክስ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንትን አሬ መሆኑን ለመግለጽ ከዛ በኋላ ቫልዩዎቹን እንደዚህ ቀጥታ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው instead of እንደዚህ ኢንዴክስ 0 ላይ ያለው እንደዚህ ነው ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው እንደዚህ ነው ከማለት ቀጥታ አሳይን እናደርግለታለን and we don't have to tell the length
so it automatically knows the length by itself እዚህ ውስጥ ያሉትን ቆጥሮ ሌንግዙን ያውቃል ማለት ነው so እኛ እንደዚህ እዚህ ጋር ክሬት አድርገን ሌንግዝ እንደሰጠነው መስጠት አይጠበቅብንም ማለት ነው ኦኬ Yeah. ኦኬ so ወደዚህኛው ስንመለስ መጀመሪያ አንደኛው ኢንዴክስ ምን ያህል ብዛት እንዳለው እንነግረዋለን ሌንግዙን so አንደኛው ኢንዴክስ ደግሞ ሌላኛው ምን ያህል ብዛት እንዳለው እንነግረዋለን ማለት ነው so አሁን ልክ እንደዚህ ብለን ስንጽፍ ምንድነው ያደረግን ያለነው x እና y axis ነው ብለናል አይደለ so የመጀመሪያው it's like the column ነው አይደለም ያለው የመጀመሪያው column ከዛ row so column ምንለው እንደዚህ የሆነው which is basically y axis ከዛ ሁለተኛው ደግሞ x axis የምንለው ማለት ነው row ስንል so አሁን ቫልዩን ልክ አሳይን ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው instead of just አንድ ቫልዩ ሳይሆን አሳይን የምናደርገው የሁለቱን ጥምረት የሆነውን አንድ ቫልዩን አሳይን የምናደርገው ማለት ነው so index 0 0 ብለን ካደረግን ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር index 0 0 ስል ምን እያልኩት ነው የመጀመሪያው ቫልዩ 1 ነው እያልኩት ነው so column 0 and row 0 ላይ ያለው ቫልዩ 1 ነው እያልኩት ኦኬ so አሁን መጥቼ እዚህ ጋር if I say column index ስለሆነ 5 ብል does it make sense so እችላለሁ የሁለቱን ድምር ነው እንደዚህ ቢያህን ልክ እንደዚህ ባረግ እችላለሁ ይሄንን አትችልም አልችልም አይደለ ለምን ደም አልችለው so በዛ ላይ ያለው እኩል መሆን አለበት አንድ ሴም መሆን አለበት so no it's not the same so ይሄኛው ሌንግዙን ነው የሚገልጽልን አይደለም እንዴ so ብዛቱን ነው የሚነግረን እንጂ so ይሄኛው ደግሞ ኢንዴክሱን ነው እየሰየምንለት ያለው so ኢንዴክስ 00 ላይ አንድ ሰጠን አሁን ኢንዴክስ 5 እና 3 ላይ ነው እያልኩ ያለሁት ኢንዴክስ 5 የሚባል የለም ምክንያቱም ኢንዴክስ እስከ 4 ነው ያለው ከ0 እስከ 4 ነው ይሄኛው 5 is just the length of the column ይሄኛው ደግሞ the length of the row ነው ስለዚህ ኢንዴክስ 5 የሚባል የለም ኢንዴክስ 3 የሚባል የለም so instead of index የመጨረሻው ላይ ከሆነ ማለት ነው index 4 and I'm going to go right here index 2 አይደለ so እዚህ ቫልዩ ላይ የምትሰጠው ቁጥር ሁለት ነው ያልኩት ነው ማለት ነው ኦኬ ግልጽ ነው ጋይስ ሁለትን ጌታ መጣ ዳኒ ይሄ ነው ውስጥ ኢንዴክስ ውስጥ ከተወሰ ይሄ እንትን እኮ ነው ምንድን ነው የሚባለው ቫልዩ የሰጠሁት ነው እንጂ ኢንዴክሱ ነው so ይሄኛው ሌንግዙ ነው ብለናል አይደለም እንዴ so አምስት just አንዱን ብቻ አስበው ለሁለተኛ ይሄንን እርሳው ወይ so ይሄኛው ልክ ስታስብ እቺኛውን ብቻ ስታስብ ስንት ሌንግዝ አለው ያልኩኝ ነው አሁን ነምበርስ የተባለው 3 ሌንግዝ አለው ያልኩኝ 3 ሌንግዝ አለው አይደለ ግን ሁለት ነው ኦኬ 0 1 2 ነው ማለት ያ ሁለት ነው ገባኝ ኦኬ so የመጨረሻው ቫልዩ 2 ነው ኢንዴክስ 2 ላይ ነው የሚቀመጠው ኢንዴክስ 2 ላይ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ የዚህኛው ኢንዴክስ 4 ላይ የዚህኛው ደግሞ ኢንዴክስ 2 ላይ ቫልዩ ሁለት ቁጥር ነው ያልኩት ነው ከዛ ኋላ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንዴክስ 3 ላይ and if I go one more index 1 ላይ value 3 ነው ስል so መጀመሪያ let's see ምን አይነት እንትን እንደሚሰጠን እንይና so እነዚህን ጠቅላላ
ኮመንት አውት ላርጋቸው አውትፑቱን ለማየት ያክል ማለት ነው ሶ አሁን እንደዚህ አድርጌ ዲክሌር አደረኩት ማለት ምንም ቫልዩ የለውም ማለት ነው አይደለም ጋይስ የለውም ሶ ይሄ ቫልዩ የለውም ሶ እዚህ ጋር አውጣልኝ ስለው to string numbers ስለው 2 dimension ስለሆነ ይሄንን አንደርስታንድ ያደርገው ስለዚህ ዲፕ የምትለዋን መጨመር አለብኝና so if I run right here it's not going to understand ያንን ነገር ኤረር ነው የሚሰጠኝ ዲፕ የሚለው ነገር አያወጣልኝም ይሄ still እንደንትን ነው እዚህ ቦታ ላይ ነው ሴቭ ተደርጓል ብሎ ያሰበና እየነገረኝ ያለው ማለት ነው so ያቺኛዋ ዲፕ የምትለዋን ስጨምርለት ግን so deep to string so deep to string ይችኛዋ string ላጥፋለት and so numbersን deep to string አርጋ አውጣልኝ ስለው ቫልዩዎቹን ነው የሚሰጠኝ currently ምንም ቫልዩ ስላልሰየምኩበት 000 አርጎ ነው የሚሰጠኝ አይደል by default value ምንድነው የሚሰጠን ብለናል 0 ነው ብለናል አይደል so እንዴት ነው የሚቀመጠው ነው ጥያቄው so አሁን ይሄ 5 እንትን አለው ይሄ ደግሞ 3 እንትን እየቀየራችሁ እንትን ታዲያ ዳንጂ ኮለመንና ሮኒት ነው የገለጽ ነው ማለት ነው so it's not going to be visible as a graph እዚህ ጋር ነው ቅድም እሱ እንትን ሲል ደርድሮታል ነበር 2 እና 3 ስለሰጠው ማለት ነው 2 እና 3 ነው የሰጠው ኮለመን እና እንትን ያለ መስሎኝ እኮ ያ it is a column and እንትን ይሄውልሽ አሁን ሲወጣ እንደዚህ ነው የሚወጣው ግን so እንዴት ቢላሰደሽ ነው እኔ መሰለኝ የነበረውን የተረዳሁት ሰውየው 5 ሌንግዝ ስለሆነ 2 እና 3 ያስቀመጠ ነገር ነበር መሰለኝ 2 3 ሲያስቀምጥ ማለት ነው 2 ኮለመን 3 ሮ ነገር ብሎ ማለት ነውና እንደዛ አይደለም አሁን አንተ እዚህ ጋር ደግሞ 5ን ሌንግዝ ነው 5ም 3ም እንደ ሌንግዝ ነው አልክ ደግሞ so ብዛቱን እኮ ነው ኦኬ so አሁን 5 ኮለመን አለን አልኩሽ እና 3 ሮ ነው ያለን so that is ብዛቱ እኮ 5 እና 3 ነው still አሁንም let's count እዚህ ጋር 3 ማለት ምንድነው ብለናል ሮ ነው ብለናል አይደል so እያንዳንዱ ይኸውልሽ 1 2 3 ይዟል እዚህ ጋርም ስታይ 1 2 3 እዚህ ጋርም ስታይ 1 2 3 እዚህም ስታይ 1 2 3 the same thing 1 2 3 5 ደግሞ ሮ I mean ኮለመኑ ነው ብለናል so እንዲህ እንትን የሚለው ማለት ነው so ይሄ 1 2 3 4 and 5 okay so 5 ኮለመን አለ ግን ሮ 3 ነው okay ግልጽ ነው ሜክ ሴንስ ያደርጋል አሁን ሲጻፍ በእንትን ደረጃ ተቀምጦ ስታዩት እንደዚህ ነው የምታዩት ግን አሁን ኖርማል ግራፍ ላይ ቢሳል it's going to be like እንደዚህ በስርዓት ተስሎ like 5 ኮለመን ልክ እንደ ኖርማል ቴብል አይነት ነገር ታስባለህ ማለት እሱ ጋር ምን ያሁን በኢንስቴድ ኦፍ 2 5ን ጠብቄ ነበር ማለት ነው ሰውየው ጋር አሁን አንተ እንትን ያልኩት 5 ይጽፋል ብዬ ማለት oh no ለሌንግዙ 5 ስለሆነ ግዴታ 5 ፊት ለፊት መቀመጥ አለባት no እንደሱ ሳይሆን just ብዛቱን ነው ይሄኛው 5 ብዛት ያለው ሌንግዝ አለ so I mean ኮለመን አለ ቀርታ 5 ብዛት ያለው ኮለመን አለ 3 ብዛት ያለው ደግሞ ሮ አለ exactly እሱ አሁን so አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ጨዋታው እዚህ ጋር ልክ 00 ላይ የሚለውን አክቲቭ ባደርገው ይሄንን አንድ ይጨምራል so የቱ ጋር ነው አንድ የሚገባው ሁለተኛው ጋር ነው የመጀመሪያው ጋር የመጀመሪያው ላይ አንድ ዜሮ አይደለ ኢንዴክሱ የመጀመሪያው ጋር አንድ ይገባል ስለዚህ የመጀመሪያው ማለት እዚች ጋር ብቻ ከዛ ላይ ተቀሩት ጠቅላላ ዜሮ ይሆናሉ ማለት ነው ዜሮ አይደለ perfect yeah let's check so run ስናደርገው see ከዛ የተቀሩት blank
ዜሮ ነው ለምንድነው ካላችሁኝ አሁን እንግዲህ ይሄ እንትን ነው የሚባለው ሎኬሽን እየነገር ነው የቱ ጋር እንደሚያስገባ ኦኬ ሶ ኢንዴክሱ 0 ወይም ኮለመን ላይ ያለውን 0 ሮ ላይ ያለውንም 0 ሙላልኝ ስለው ማንን ነው የምትሞላው እያልኩት ነው አንድ ሶ ኮለመኑ 0 ሲሆን which is የመጀመሪያው እያልኩት ነው ኢንዴክሱ የሮም ደግሞ 0 ሲሆን የመጀመሪያው እያልኩት ነው ኦኬ ሶ ሁለቱም የመጀመሪያው ማለት እዚህ ላይ ነው ያለውና ሶ ለሁለቱም ኮለመን ስንል ይሄኛውን ነው የሚገልጸውና ሶ አንዱን እንትን ያዝን ሮ ስንል ደግሞ እቺኛዋን የመጀመሪያዋን ነው የሚገልጻትና እቺን እዚች ላይ ቫልዩ አንድን አስገባልኝ ማለት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ይሄ የቱ ጋር ነው የሚገባው እስቲ ማን ነው 1 2 3 አራተኛው ሶስተኛው ላይ ወረድና እሺ ንገረኝ እዚህ ጋር ጋር አይደለም ሲድ ስንተኛው ኮለመን ላይ ነው የሚገባው 1 2 3 አራተኛው ላይ ነው የበቁት ግን I'm not sure አራተኛው ኮለመን ማለት ይሄ 1 2 3 አራት እና 3 እሱ ላይ ደግሞ ሶስተኛው 0 ላይ ሁለቱም ከት ሶስተኛው 0 ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እሺ ማይክ እዚህ ጋር ብሏል ሰላሜቱ ጋር ያለሽ የመጨረሻው ጋር መሃል ላይ የመጨረሻው 0 1 2 3 4 ኦኬ የመጨረሻው መሃል ያ አራተኛው ነምበር 4 አይደል የመጨረሻው እሱ ነው ከዛ ሁለተኛ ያ መሰለኝ እንደዛ ኦኬ እኔ ደግሞ ሁለተኛው ላይ አንቺ ደግሞ የቱ ጋር ሁለተኛው እዚህ ጋር ሁለተኛውና ምን ሁለተኛውን አራት የለውም ይሄ በቃ የመጨረሻውን ወስዳል ሁለተኛው ላይ አራትን ለማድረግ እንትን ይላል ሁለተኛው ኢንዴክስ ነው የሚመስለኝ ግን አራትን የት ጋር አርጋታ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ያልሻለሽ ነው ይሁን እስኪ ኦኬ እሺ ኤክስፕሌን እናርግላችሁ እንዴት መሰላችሁ ኢዚ ነው ጋይስ ሶ አራተኛው ኢንዴክስ ነው አሁን እዚህ ጋር ስንጽፍ ኢንዴክስ ነው ኢትስ ኖት ሌንግዝ እሺ ጋይስ ኢንዴክስ ነው ስለዚህ ኢንዴክስ ደግሞ ከዜሮ ነው የሚነሳው ብለናል አይደለ ኮለመኑ አራተኛው ኢንዴክስ ላይ ነው ያለን ያለነው ስለዚህ 0 ማለት ይሄ ነው 1 ማለት ይሄ ነው 2 ማለት ይሄ ነው 3 ማለት ይሄ ነው 4 ማለት ይሄ ነው ኦኬ ሶ አራተኛ ኢንዴክስ አይቻል አራተኛ ኢንዴክስ ማለት ይሄ ነው ኦኬ ሶ ከዛ ኋላ ሁለተኛው ኮለመን ስንል ሶ ይሄ ኢንዴክስ ነው ይሄም ሶ ኢንዴክስ ስለሆነ 0 1 2 ስለዚህ መጨረሻው ቫልዩ ነው የምትሆነው ማለት ነው ቀደም ነገርያችሁ ነበር ከዚች ጋር ገና ስንሰራት ሳንጽፋት የነዚህ መጨረሻ ይሄኛው ኢንዴክስ መጨረሻው ስንት ነው ብለናል ከ0 እስከ 4 ስለሆነ ያለው 4 ነው አለ ይሄኛው መጨረሻው ምንድነው ብለናል ከ0 እስከ 2 ስለሆነ ያለው 2 ነው ብለናል አይደል እቺ ቫልዩ የምትቀመጠው እዚች መጨረሻው ላይ ብቻ ነው ማለት ነው እሷ ቫልዩ ናት እኔ እኮ ኢንዴክሱ እሱ መሰለኝ ቫልዩ ነው እዚህ ጋር የምትቀመጠው የመጨረሻው ቫልዩ ናት ሶ አሁን ይሄንን ፕሌይ አድርጌ ሳሳያችሁ it's going to be የመጨረሻው ሲ ግልጽ ነው ቀይረው አሁን ማይክ ይሄው ይሄኛውን ስራሽ ማይክ አሁን ቀይረው እሺ ደደሶ እሷማ እና ሶስተኛው ላይ እና ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው ማለት 0 1 2 3 እሱ ላይ እዚህ ላይ ነው እዚህ ነው ያው እሱ ላይ እሺ እና አንድ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ማለት ነው መሃል ላይ አይደለ ሶ ሶስተኛው ኢንዴክስ ስንል ይሄ 0 ነው ይሄ 1 ነው ይሄ 2 ነው ይሄ ሶስተኛው ኢንዴክስ ነው which is የኮለመናችንን ሶስተኛው ኢንዴክስን አወቀን ማለት ነው ከዛ ኋላ ደግሞ የሮዋችን ኢንዴክስ ደግሞ 1 ይላል ስለዚህ ኢንዴክስ 1 ደግሞ ከ0 ነው የሚነሳው 0 1 ስንል እቺኛው ናት ማለት ነው ስለዚህ ቫልዩዋ ማን ነው አሁን ራንስ አረጋው እዚች ጋር
3 ትገባለች ማለት ነው ግልጽ ነው yes አንደርስታንድ አድርጋችኋል yeah perfect so አሁን ደግሞ ትንሽ ሞር እንትን ሊል ነው so ይሄ 2 ዳይሜንሽን ነው የሰራ ነው ሶስተኛ ዳይሜንሽን ሲገባ ምንድነው የሚሆነው ነው so ሶስተኛ ዳይሜንሽን ሲገባ እንዴት ነው የሚሰየው እስቲ ሌላ ትከትበታለህ yes it's going to be another እዚህ ጋር ሌላ npt square bracket እንጨምራለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣና another square bracket let's say 2 እንበለው so ሁለት እንትን ያለው ነው ማለት ነው so እነዚህ መልስ so the same thing will go ኮሜንታት እናርጋቸውና እስቲ ምን አይነት መጀመሪያ ይሄኛው ነው የሚጨምራችሁ so አሁን ልክ እንደዚህ አድርገን 3 እንትን ያለው ነውና ምን እንደሚመስል እኔ ይጨምርበታል ብዛቱን አያችሁት ቆሳቆስ okay so ተጥሮ ጨምርበት this time የምታስቡት ሶስት ዳይሜንሽን okay instead of ሁለት ሶስት ዳይሜንሽን ማለት x y and z axis ብለን እንትን ያልነው ማለት ነው so አሁን የመጀመሪያው 5 አለው አለን okay ከዛ 3 ከዛ ደግሞ 2 so ካልኩሌት ሲያደርግ እንዴት ነው ኮለመን አንተም ቢለ ለመግለጽ ግራ ስለገባኝ ነው ነው how to calculate እንዴት እንደምላችሁ so look አሁን ይሄንን ክሬት ሳደርገው ምንድነው ያደረገው 5 ያለው ብዛቱን ነው የመጀመሪያውን ምን ያህል ሁሉም እንዳለው ከዛ 3 እና 2 ያለውን ደግሞ እኔ so 2 ያልናት የመጨረሻው look እያንዳንዷ 2 ቫልዩ ነው ያዘችው okay ያያችሁት ነው ከዛ እቺ ሁለቷ ደግሞ በምን ያህል ታቅፋለች በ3 እንትን ታቅፋለች so 3ቱን አንድ ላይ አንድ አሪያ አቅፏቸዋል ማለት ነው okay ግልጽ ነው so እነዚህ 3 ደግሞ ስንት ጊዜ አሉ 5 exactly 5 ጊዜ አሉ አንድ እዚህ ጋር 2 ከዛ እዚህ ጋር 3 ከዛ 4 and last but not least 5 ግልጽ ነው so ይሄ 3 ዳይሜንሽን የሚባለው ነው በቃ ልክ እንዴት በቃ ልክ ቀደም ያሳያችሁ በቃ በኪዩብ ነው እንትን ልትሉት የምትችሉት 3 ዳይሜንሽን ሲሆን ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው አንድ አለ ይሄ ሁለት አለ and the third part is this one so 3 ቦታ ነው ያለው እንደዚህ like 3 ፌስ አይነት ነገር አድርጋችሁ ነው የምታስቡት ማለት ነው so እንደዚህ አይነት ሲሆን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው so እነዚህን ቫልዩዎች እስቲ በቀደመው መሰረት አርገን እናስገባና እንያቸው so እዚህ ጋር let's put 0 like ቀለል ያለው I like that እሺ ከዛ እዚህ okay so እዚህ ጋር 1 እናርጋው and እዚህ ጋር let's put 2 okay so አሁን አንድ ማሰብ ያለባችሁ ነገር እዚህ የሰጠነው ሌንግዝ ብዛት አለን አይደል so ሁሉም ከዚህ ሊበልጡ አይችሉምና ከዚህ ጭራሽ አንድ ማነስ ነው ያለባቸው አይደል so አንድ አነሱ ማለት so ልክ በቀደሙ መሰረት እቺኛውን ብናይ ይሄ የመጨረሻው አራተኛ ኢንዴክስ ላይ 4 ኢንዴክስ ነው ያለው ይሄ 2 ኢንዴክስ ነው ያለው ይሄም አንድ ኢንዴክስ ነው ያለው አይደል 0 1 ስንል 2 ሆነ ማለት ነው አይደል ብዛቱ so ይሄኛው ደግሞ 0 0 ብለን ደግሞ ያስቀመጥነው አለ so 0 0 ስንል ሁሉም የመጀመሪያው እንደሆነ ግልጽ ነው so እኛስ ልክ እዚህ ጋር አድርገን ይሄንን ፕሌስ እናደርገው so የመጀመሪያው 1 ሆና ትወጣላለች ማለት ነው okay so
ይሄ the same thing ይሄኛውንም ልክ እንደዚህ አድርጌ አክቲቭ አድርጌ ፕሌይ ስለው ደግሞ አሁንም so index 4 ላይ ያለው ከዛ which is እንትኑ ደግሞ index 2 ላይ ያለው ከዛ ደግሞ index 1 ላይ ያለው ስንል የመጨረሻው ቫልዩ ናት ማለት ነው so index 4 ስንል እያንዳንዱ 4 I mean አንዳንድ 1 2 3 4 I mean 0 1 2 3 4 ብለን የመጨረሻው እንትን ላይ እንደርሳለን ከዛ የመጨረሻው እንትን ላይ ከደረስን በኋላ እዚህ ጋር መጣን ማለት ነው ስለዚህ ከደረስን በኋላ ሁለተኛው ኢንዴክስ እንለዋለን ማለት ነው so እዚህ ጋር 0 1 ሁለተኛው ኢንዴክስ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው so እዚች ጋር መጣን ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ መጣን 1 እንለዋለን so ኢንዴክስ 1 ከሆነ 0 1 ስንል የመጨረሻው ቫልዩ እቺ ናት ማለት ነው ግልጽ ነው በሶስተኛው ደግሞ ኢረር ያመጣል እሱኛው ደግሞ ሶስተኛውን የዚህን ነገርኝ አሁን የቱ ጋር ነው የሚገባው ኢረሩ ነው እሱ ነው የሶስተኛው ኢረር አለ ሁለቷ ይሄ ኤረር ነው የሚሰጠው ለምን ነው ኤረር የሚሰጠው ምክንያቱም የመጨረሻ ቁጥር እቺ ሁለት ቁጥሯ ማነስ አለባት ኤግዛክትሊ ናይስ 0 1 ስለሆነ ኢንዴክስ ያለው 0 እና 1 ኦንሊ እንጂ ሁለት ሌንግዙ ነው እንጂ ሁለት የሚባል ኢንዴክስ የለም አይደል so if I go play it's gonna give me error እንደዚህ የሚባል index 2 out of bound ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው perfect so ይሄንን if I put index 0 ባደርገው ደግሞ ምን ይሰጠኛል አይመችም ኮሜንት አውት ላድርጋትና ወደ ቀደሙ ለማለሳትና አሁን ኤረር መሰለኝ የሚሰጠው እሺ አሁን እንደዚህ ባደርግ የቱ ጋር ነው የሚገባው ያ 3 ቁጥር ቫልዩ ይሄ ኤረር ይሰጠኛል ለምን ኤረር ይሰጠኛል አይ አይሰጥም ሶሪ አሁን የመጀመሪያው ላይ ነው ሁለተኛው ላይ ይለፈኝ ሰላም ይግቢያንች እሺ መድኃኒት የቱ ጋር የሚገባ ይመስልሻል ስኪሊውና ዜሮ ሲሆን ዳን የለውም ነበር እሺ ይሄ ቫልዩ ጋር የሚገባ ይመስልሻል ነው ጥያቄው የትኛው የዚህ ይሄ ነበር የቅድሙ አይደል እንዴ ዳኒ ያርኮ እንዴ ሁለተኛው ላይ ይገባል እኔስ ቅድም የነበረው አይደል ዳኒ ዜሮ አረከው ተቀየረ ስለዚህ ከመጨረሻው ናያ ከመጨረሻው ሂድና ከመጨረሻው ነው ሶስተኛው ጋር ማለት ነው በቃ ሁለተኛው ላይ ይገባል ከመጨረሻ ሶስተኛ ማለት 1 2 3 እዚህ ነው ሶስተኛው አሬት አለ ኮለመን አራት አደላሪያችን እንትኑ እኮ የመጨረሻው ሶስተኛው ጋር ይሄድና አዎ ሙሉ እንዲታይሽ ወደዚህ አስጠጋው 1 3 ኦኬ መጀመሪያው ጋር 0 ነው በቃ ዜሮ የመጀመሪያው 0 ጋር በዝቶ እኮ ያተራምዝ አይን ይላል እግዚአብሔር ኮንፊዝ ያደረገን አንድ ቢሆን ነው ታውቃለህ እንደምነግርህ ግራ ገብቶኝ ነው እንጂ እንትን ታውቃለህ ኢንዴክስ 3 ስንል ኢንዴክስ 3 ላይ ነው የምንሄደው አይደለም ስንት የያዙትን ነው ምን ሁለት ያዙትን አይደል ሁለት ያዙትን ነው የምንዘለው 3 ነው ማለት ኢንዴክስ አይደለም በዚህ መሰረት 3 እና 2 ነው ያዙት ሶ ይሄኛውን ስንገልጽ ሶ የምንዘለው 3 የያዙትን ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 የያዙት ደግሞ ይሄ አንደኛው ነው እዚህ ጋር 1 0 ማለት ነው አይደል በዚህ ሰዓት 0 1 2 and 3 እዚህ ጋር መጣን ማለት ነው ከዛ በኋላ አንደኛው ኢንዴክስ ስንል ደግሞ ሶ ሁለት ያሉትን እየዘለልን አንደኛውን ኢንዴክስ ነው የምንፈልገው ስለዚህ አንደኛው ኢንዴክስ ማለት ሶ 0 1 ስንል ሶ ይሄኛው ነው ማለት ነው አይደል ከዛ በኋላ ኢንዴክስ ምንድነው የሚለው 0
ሶ ኢንዴክስ 0 ደግሞ ማለት በዚህ ሰዓት የትኛው ነው? የመጀመሪያው ማለት ነው። ሶ እቺ ቫልዩ እናት የምትቀየረው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጎ ፕሌይ አድርገን ብናየው እዚህ ጋር አንድ እናደርግ እዚች ጋር ያለችው ቫልዩ 3 ትሆናለች ማለት ነው። ግልጽ መሰለኛል ጋይስ? ልክ ነሽ ሰላም። እዛና ቁጥሩን እንዴ የቱ ጋር ብለህ መንገር አላሳየኸው አይቻልም። ደግሞ ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል ወይ ራስሽ መስራት አለብሽ። አሪፍ ለዳግመን ስናየው እንትን ይላል። ያ ፕራክቲስ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ፕሊዝ። ቪዲዮንም ቢሆን እያያችሁ አይ ነው ከኔ ጋር እየጻፋችሁ አይደለም፣ ግን ቪዲዮን እያያችሁ እየጻፋችሁ ስታዩት ነው ሞር አንደርስታንድ አሁን ይገባችኋል። አይ ነው ልክ ስታዩት እንደዚህ ስትረዱት ይገባል። ጻፉ ስትባሉ ግን እንትን እንዳትሉ ስትጽፉት ነው ሞር አንደርስታንድ እያደረጋችሁት የምትመጡት። Another pair of brackets and specify the length of that dimension. Pretty easy. Now, what about the curly brace syntax? Let me show you. So let's revert this back to a two-dimensional array. We're going to get rid of the new operator and use curly braces. Now, let's say in this matrix, we're going to have 2 rows and 3 columns. So each row is an array itself because it's a list of items, right? So we add another array here. Let's say 1, 2, 3, then comma. Now we add the second row, which is another array. In this row, we're going to have 3 numbers, 4, 5, and 6. Now let's remove this line. We don't need it anymore. And print this array. So here's the end result. So double arrow ሲሰራት ደግሞ በዚህኛው እንስራና በደብሉ ደብል አሬ ከሆነ እዚህ ጋር እንመጣና ደብል ዳይሜንሽን መሆኑን እነግረዋለና አይደለ? አወጣው ይሄንን አረንቲ ከዛ ኋላ ይሄኛውን ራሱ ብዛቱን አንነግርም ጀስት እዚህ ጋር የፈለግነው እንጽፍና ከዛ እዚህ ጋር ኮማ አድርገን we can do 1, 2 ስናደርግ አምስት ኮለመን ያለው አሚን ይሄኛው አምስት እንትን አለው ሌንግዝ አለው ይሄኛው ደግሞ ሁለት ሌንግዝ አለው አይደል? ሶርት የሚለው አንፈልገው። Okay, we can comment this out and ይሄንን አውጣና ሳየን ለማለት I have to make it deep አይደል? deep ከዛ እቺኛዋን ካፒታል ቲ እናደርጋትና ከዛ ኋላ to string የሚለው እንትን ነው ማለት ነው። ኦኬ run አድርገን ስንለው see አምስቱን ከዚህ ጋር ወጣልን። ከዛ ደግሞ አንድ እና ሁለት ደግሞ ያዘችውን እንዲያርጎ አሪ አርጎ ሰጣን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ይሄኛው ኢዚ እንትን ላይክ ቀለል አድርገን ዲፋይን ስናደርገው እንደዚህ አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ተብላችሁ ዲፋይን አድርጉ ከተባላችሁ የቱ ጋር ነው የሚገባው ተባሉ ደግሞ ልክ እንዴት እንዳደርጋችሁ እንደምታስገቡ ቆጥራችሁ ትደርሱበታላችሁ ማለት ነው። You have learned a lot about variables. You have learned that when declaring them, we need to initialize them, and we can always change their value later on throughout the lifetime of our programs. However, there are times that we don't want the value of a variable to change. For example, let's declare a variable called pi and set it to 3.14. Now here we need to add an f to represent this as a float because by default, Java compiler sees this number as a decimal, okay? Now, you know that we use pi to calculate the area of a circle. What if before we calculate the area of a circle, I come here and type pi equals 1? Then all our calculations are going to get messed up. We don't want this to happen. That's when we use constants. So if we type final here, Java compiler will treat this as a constant. So once we initialize this, we cannot change its value later on. You can see here we have a compilation error, and it says cannot assign a value to final variable pi. So pi is a final variable or a constant. Now by convention, we use all capital letters to name constants. So this should be pi. Beautiful. Now I tell you a little side story.
In one of my early courses that I created years ago, that was C# Basics for Beginners. There, I used the same example to teach the concept of constants, but I pronounced this word as P instead of pi. And believe it or not, to this day, people make fun of me for saying P instead of pi, but that's how we learned this back in Iran. We pronounce it as P, and I think Greek people also say P. But anyway, I just thought to share this video to change the mood. Now we're done with constants. Next, we're going to talk about arithmetic expressions. So now variableችን ዲክሌር ስናደርግ እንዴት ነበር እዛ ጃቫስክሪፕት ላይ የምንሰራው? ቀጥታ እንመጣለን። ኮንስታንት የሆነ ቫሪያብል ከሆነ we say const x equals to 5 አይደለ? so ይሄን ልክ እንደዚህ ያለን ነበር ዲክሌር የምናደርገው። ይሄንን ግን instead of const ያለን ዲክሌር ከማድረግ እዚህኛው ላይ እንዴት ነው ዲክሌር የምናደርገው? integer ከሆነ we say integer አይደለ? so integer x equals to 5 ስንል so ይሄን ኖርማል ዲክላሬሽን ነው። so ይሄንን ግን ኮንስታንት መሆኑን ለመግለጽ we say final int ስንል so final int is declared as x equals to 5 so እቺ ፋይናል የምትለዋ የምትገልጸው basically ኮንስት የምትለዋን ትተካልናለች ማለት ነው። ኦኬ so ከዚህ በኋላ if I say x is equals to 3 ብዬ ባስገባ it's not gonna work ምክንያቱም x is gonna be like cannot assign a value to a final variable x ይላል። so make x not final, x not final አድርገው which is constant instead of constant value just final የሚለውን አጥፋ እያለኝ ነው። እንደዚህ አድርጌ መስራት ከፈለኩኝ ማሳየም አልችልም ማለት ነው። so ያቺ ፍሎታ f የምትገባበት ምክንያት ያው ዴሲማል ፖይንት መሆኑን ለመግለጽ እንደዛ እንትን እያደረግን ነው የምናስገባበት ማለት ነው። so ፍሎት ከሆነ ዴሲማል ፖይንት ነው የምንጽፈው። ኢንቲጀር ከሆነ ደግሞ ዴሲማል ፖይንት ማድረግ አንችልም አይደል? point 2 ብለው it's going to be error ምክንያቱም let's be like double ወይም ፍሎት ብለን መግለጽ ስላለብን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ጥያቄ ያለኝ እዚህ ጋር እሺ መድኃኒት አሁን ዲክሌር ስናደርግ ኢንቲጀር x is equal to 5 አለን ግን x is equal to 5 ብቻ ብለን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን በጃቫ? አንችልም። እንደዚህ x equals to 5 what is x? look እዚህ ጋር x equals to 5 አለ። let's say sort x error ሰጠኝ ታያለሽ እዚህ ጋር create local variable x, create field x in main is some kind of error ይሰጣል if I run it እዚህ ጋር እስቲ ምን ብሎ ይመጣል? see variable x cannot find symbol x ወይም variable x እዚህ እንትኑ ፕሮግራሙ ውስጥ x የሚባል variable ዲክሌር አላደረክምና x ምንድነው እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ እቺ ነገር ኢንቲጀር ናት ምንድናት የሚለው መናገር መቻል አለብኝ። እቺን አስገብቼ ግን ራም ባደርገው አሁን እዚህ ጋር አውጥቶ ቫልዩ የx ቫልዩ 5 ነው ብሎ ይሰጠኛል ማለት ነው። ኦኬ so ይሄ ፋይናል ቢሆንም it's going to be the same thing so ፋይናል ቢየብሰጠው x አሁንም 5 ከመሆን ወደ ኋላ አትልም ግን ይሄንን instead of 5 እዚህ ጋር መጥቼ 5.2 ብለው አይሰራም። ለምን ደሞ አይሰራው? ኢንቲጀር የሚለው ውስጥ 5.2 የሚባል ነምበር የለም። ኦኬ so incompatible types possibly loosely conversation from double to int so ይሄንን either ፖይንቱን አጥፋውና ወደ ኢንቲጀር አድርገው አለበለዚያ ደግሞ instead of int use double እያለኝ ነው ማለት ነው። so double ስጠቀም so ይሄንን አድርጌ play ብለው so it's going to give me x 5.2 ይሰጠኛል ማለት ነው። and also there is another one called float and
አሁን ፍሎት ኤረር ይሰጠኛል እቺኛው እዚች ጋር ኤፍ ማስገባት አለብኝ otherwise understand አያደርጋትም እቺ ነገር so ፍሎት ከተጠቀማችሁ ኤፍ እንትላን ይፈልጋል so አሁን 5.2 እንትላ ትመጣለች ማለት ነው ግልጽ ነው Yeah, thank you. You're welcome. In this tutorial, we're going to talk about arithmetic. Okay, so ለዛሬ እዚህ ላይ እናቁምና ከዚቹ ደግሞ ነገ ፒክ እናደርገዋለን ኦኬ